पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू आखिर एक लंबी इंतजार तो बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने उन्होंने लंच का सदा दिता है, खाने ते बुलाया कि इस दे नाल पंजाब ਦੀਆਂ राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलनियां। नवजोत सिंह बारे सिद्धू बारे बहुता कुछ कहने की लोड़ नहीं। अकाली दल तो बथेरा क्रिटिसाइज करता रहा पर ਉਹਦੀ ऑनेस्टी ਦੇ ਉੱਤੇ कोई बहुते सवाल नहीं उठते। पर कदे नवजोत सिंह सिद्धू ने यह नहीं कहा कि कैप्टन साहब मैनू बुलाउणगे तो मैं जाऊँगा नहीं, या कैप्टन साहब मैनू बुलाउण। वो कांग्रेस का नुमाइंदा है, कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस का सोल्जर है, पार्टी नू ओह कमिटेड है। कैप्टन साहब सियाणे हैं, एक्सपीरियंसड है, उम्र भी ज़्यादा है, बाप की जगह पर आते हैं। जो उन्होंने बुला के कहता भी आजा बेटा रोटी खाइए, ये बहुत वड्डियां सियासी अटकलां लाउणियां, ये मैटर ऑफ स्पैकुलेशन है। रिजल्ट की निकलते सिट्टे की आउणगे, कल नूं अखबार दे विच सारा कुछ क्लीयर हो जाऊगा। नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे लीडर दे मगर हर एक पार्टी जिहड़ी है वो चाहुंदी है भी सानूं साफ सुथरा लीडर मिल जाए, तो कांग्रेस भी चाहुंदी है भी ये पार्टी छड्ड के किते इधर उधर ही ना हो जाए। नजरिए की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਰਚ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ चार सफेरे तो किवें सील कीतियां गई हैं। एक पासे केंद्र किसानां नूं 3 दसंबर लई गलबात दा सद्दा दे रहा है, दूजे पासे जे किसान अपना रोस प्रगट कर रहे हैं तो उन्हां लई रोकां खड़ियां कीतियां जा रही हैं, फोर्सां लाइयां जा रही हैं कि पंजाब तो अगे बॉर्डर नहीं टप्पण दिता जाएगा। दूजा मुद्दा आपां समय दे लिहाज नाल पंजाब दे साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू आखिर एक लंबी इंतजार तो बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने उन्होंने लंच का सदा दिता है, खाने ते बुलाया कि इस दे नाल पंजाब ਦੀਆਂ राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलनियां। इन्हां मुद्दों ते चर्चा लई मेरे नाल पैनल ते जिहड़े साडे कद्दावर मेहमान इस वेले जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुरप्रीत संधू कांग्रेस पार्टी के बुलारे ने, जगतार सिंह संघेड़ा जी आम आदमी पार्टी के बुलारे ने, इस तरीके नाल रजिंदर दीपा श्रोमणी अकाली दल के बुलारे। डॉक्टर गुरप्रीत संधू जी, पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या है। जिस तरह केंद्र ने एक पासे गलबात का सद्दा दिता है, हरियाणा दे विच खट्टर सरकार जिद्दां सरहदां सील कीतियां गई हैं, किसानां नूं अगे वधण तो रोकण दे लई, रोस प्रगटावे तो अगे जाण दे लई की लगदा है कि केंद्र सीधे तौर ते एक टकराव का राह अख्तियार कर रहा है हरियाणा दे राही? जी डॉक्टर संधू। केंद्र सरकार इन्हां मसलियां ते बिल्कुल भी सीरीयस नहीं है। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਘਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 25-26 ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ 26-27 ਨੂੰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਸਫੁਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਹੋਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸਮਝਾ ਲਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾਵਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬਣਾਓ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ MSP ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਕਸ ਕਰੋ,
ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜੋਗਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਟਨ ਚੱਕਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਵਪਾਰੀ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕੋ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਮਰੋੜੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25, 26, 27 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, 3 ਦਸੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਉਲਝੇ ਵੇ ਆ ਇਹ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ? ਕੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੈਕ ਆ ਗਏ, ਕੋਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸੁਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਜੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਵੀ 3 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਡੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 4 ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਜੀ, 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣੀ ਜੀ, 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ। ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰਦੀਪਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਨੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਵੱਡਾਪਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨੂਨ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ EMPLOYEE ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੈਂਟਰ, ਉਸ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੈਲਕਮ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਣਾ ਥੱਲੇ ਟੱਪਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪਾ ਜੀ। ਖੜਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਧਿਰ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਰੱਖਦਾ ਕਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਕ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਮੁੜਨਗੇ, ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਸੂਤਾ ਇਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਿੰਪਲ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਮੰਗਾ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਵੋਟ ਹੈ, 300 ਬੰਦਾ 7 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਝੰਡੇ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਮਾ ਕੇ ਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਬਿਨਾਂ ਝੰਡੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੈਨਰ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਰਚ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਫਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖੇਗਾ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹਾਨੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ 10, 20, 50 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੜਤਣ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਮਗੋਰੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੈ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਖੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਣ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੀਵੀਐਂਸਸ ਰਿਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ 2022 ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਐਨ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ। ਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਰਪਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਦਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਆਹ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਹ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੰਚ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨੈਸਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਓਨੈਸਟ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਓਨੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ, ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫੇਰ ਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਓਨੈਸਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁੱਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸੂਤ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਓਕੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਲੰਚ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਈ ਰਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ,
ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਠੰਡਾ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਵਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੋ ਘਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣਗੇ, ਜੋ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ 2022 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ। ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵਾਲਾ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲਾ ਆਣਾ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇੜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਕਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਆ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਭਾਵੇਂ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭੀੜੀ, ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਭੱਜੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਏਜੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਡਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ NRIਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਇਹ ਤਾਂ NRI ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੂਠਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੀ ਪਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਤੌਰ ਸੰਧੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀ, ਲੈਵਲ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਾਸ ਹੋਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਧੂ, ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਧੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੈਟਅਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 80 MLA ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ। ਦੂਜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ NRI ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ। ਆ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜੀ 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 ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ, ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਰਜਿੰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦੋਨੇ ਆਗੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਦੋ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਰਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਐ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਟਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘੜਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਵੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।